स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा अज मैं तुहानू जोग्राफी पाठ 3A भारत जल प्रवाह के नक्शे समझाण जा रही हाँ। इस पाठ नू इस लैसन नू तुसीं ने डेली डोज राही बड़े वधिया ढंग नाल समझिया है। डेली डोज हजे भी इस लैसन की आ रही है। उसे दे दौरान मैं तुहानू इस लैसन के नक्शे समझाण जा रही हाँ। बड़े ध्यान नाल तुसीं ने इन्हां नक्शियां नू अपनी कापी ते ड्रा करना है, बनाना है। तो इस नक्शे तो बाद मैं तुहानू इस लैसन के बारे च कुछ जानकारी देंगी। इस करके तुसी इस वीडियो नू एंड तक जरूर देखना है। जो मैं जानकारी देनी है उसनू सुन के तुसी ने अपनी कापी के उत्ते लिख लेना है तो नक्शे नू अपनी कापी के उत्ते बना लेना है। चलो नक्शा शुरू करते हैं। इस नक्शे दे विच मैं तुहानू सब तो पहला गंगा ते ब्रह्मपुत्र दो दरिया लगाने दसांगी। गंगा ते ब्रह्मपुत्र दो दरिया इत्थों पंजाब दे विचों एक सतलुज ते ब्यास दरिया ने। सतलुज जो इत्थों बाहर निकलता है तो एक छोटी गारज बनती है, इत्थे गारज बनती है। सतलुज दरिया इत्थे तक आ गया, एक गारज बनती है। गारज का मतलब एक डूंगी खाई। एक गारज तो बाद सतलुज दरिया दो हिस्सों च बन जाता है। एक गंगा निकलती है, दूसरा ब्रह्मपुत्र निकलता है। आ जिहड़ा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत विचों दी हुंदा होया इत्थे आके इहदा नाम सांपू दरिया बन जाता है। ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के विचों दी साडे भारत विच एंटर करता है। अरुणाचल प्रदेश विच हुंदा होया ये बांग्लादेश विच इत्थे आ जाता है। उहदे नाल उसे गारज दे विचों भी आह गंगा नदी निकल रही है। गंगा दरिया कह लो या गंगा नदी कह लो। ये गंगा दरिया या नदी उत्तराखंड दे विचों दी हुंदी होई, उत्तराखंड दे विचों दी आंदी होई, ये उत्तर प्रदेश दे विचों दी निकलदी होई यह भी बांग्लादेश चल जाती है। तो इत्थे ये दोनों मिल के सुंदरबन का डेल्टा उरे आके ये सुंदरबन का सब तो वड्डा दुनिया का सब तो वड्डा डेल्टा है संसार का सुंदरबन का डेल्टा। ये दोहे दरिया मिल के सुंदरबन का डेल्टा बना देंगे हैं। गंगा नदी दियाँ सहायक तीन खब्बे पासे दियाँ सहायक नदियाँ ते तीन सज्जे पासे दियाँ सहायक नदियाँ भरनियां हैं। तीन सज्जे पासे दी सहायक नदियाँ हैं गंडक, घाघरा अते गोमती। ये तीन ही सज्जे पासे दी सहायक नदियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत विचों आउंदियां हैं। आ गंडक नदी है, आ गंडक है, आ घाघरा नदी है, इत्थों आंदी है ये। आ गोमती नदी है। इहदा नाम मैं इत्थे लिख दिनी है, इधर नूं कढ के गोमती नदी है। ये तिन्ने नदियाँ गंगा नदी दियाँ सहायक नदियाँ ने। ये तिन्ने ही हिमालय पर्वत चों निकलदियां ने। ये तिन्ने नदियाँ बहंदियां होइयां हिमालय पर्वत चों आउंदियां होइयां सारा अपना जल पानी गंगा नदी विच दे दिंदियां हैं, सुट दिंदियां हैं ते गंगा नदी इसनूं नाल बहा के लै जांदियां हैं। हुण मैं तुहानूं गंगा नदी दियां खब्बे पासे वालियां सहायक नदियां दे नाम दस्सण लगी हां। एक हैगी सोन नदी, दूसरी है चंबल, फिर यमुना नदी। सब तो वड्डी यमुना नदी है जो गंगा की सहायक नदी है खब्बे पासे वालियां। आ सारियां सज्जे पासे वालियां सीगियां। सोन नदी, सोन नदी लगा रही है मैं, सोन नदी है ये। फिर आ गई यमुना नदी, यमुना नदी, आ यमुना नदी है, यमुना ते आ चंबल नदी है, चंबल, चंबल। ये खब्बे पासे दियां सहायक नदियां ने। ये नदियां भी इधरों दी स्टार्ट होंदियां ने ते ये नदियां अपना जल जड़ियां ने गंगा नदी नूं दिंदियां हन। ये सारियां 6 दी 6 नदियां गंगा दी सहायक नदियां ने। ये 6 नदियां अपना पानी गंगा नदी नूं दिंदियां हन। गंगा तो लैंदियां नहीं, गंगा नूं दिंदियां हन। हुण मैं तुहानूं 3 झीलों के नाम दसने ने जो कि आपां ने इस नक्शे च भरने ने। सब तो पहला है वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर दे विच है। उरे आह वूलर झील है, वूलर ਇਹਦਾ नाम हैगा वूलर झील, वूलर
ਝੀਲ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਬਰ ਝੀਲ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਬਰ ਝੀਲ ਹੈ। ਸਾਂਬਰ ਝੀਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੀ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਕੋਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਕੋਣ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ। 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਏਰੀਆ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਤਾਪਤੀ ਦਰਿਆ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਇਹ, ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ। ਤਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, 3 ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਹਿ ਕੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ 4 ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਮਹਾਨਦੀ। ਮਹਾਨਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਹੈਗੇ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਾਵੇਰੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਕਾਵੇਰੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ, ਕਾਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਮਹਾਨਦੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਡੈਲਟੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ, ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਡੈਲਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਐ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਐ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਲਟੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਦੁਆਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੁਆਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੁਆਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ 2 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਆਹ ਬਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਆਹ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਆਹ ਭੂਮੀ ਬਚ ਗਈ, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ 2 ਦਰਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਰੇ ਤੱਕ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 2880 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 709 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2880 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 709 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਆਹ ਸਤਲੁਜ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੋਖਰਛੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਖਰਛੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਖਰਛੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Thanks for watching this video. Stay tuned, stay safe.